નમસ્કાર. ગુજરાતમાં ત્રિપાંખીઓ જંગ, પરંતુ અમુક જગ્યાએ એવું છે કે એક જ હેલિકોપ્ટરના ત્રણ પાંખિયા આસપાસ ભટકાઈ રહ્યા છે. વાત કરી માંજલપુરની, કોંગ્રેસની પણ એ સ્થિતિ છે. પણ જેમ જેમ ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે, કચવાટ તો ઠલવાઈ જ રહ્યો છે, પરંતુ ઉમેદવારો કેટલા માલામાલ થયા અથવા તો કયા ઉમેદવારો ખોટમાં ગયા, આમ તો ભાગ્યે જ બને છે, એ પણ સામે આવે. કેમ કે એડીઆર દરેક વખતે જ્યારે ઉમેદવાર પોતાનું ફોર્મ ભરે તો પોતાની જે તમામ સંપત્તિથી માંડીને વિગતો જાહેર કરે છે, તેના પરથી વિશ્લેષણ આવે છે ને એડીઆર આંકડાઓ જાહેર કરે છે. મોટા ભાગે ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્કામાં જે ચૂંટણી થશે, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને સાથે જ કચ્છમાં, હવે એ ઉમેદવારો જે ફોર્મ ભર્યા, 17માં કેટલા હતા, કોને લાખના 12,000 કર્યા, કોને 12,000ના લાખ કર્યા, એ આંકડાઓ પણ સામે આવી રહ્યા છે. અને ધીરે ધીરે થોડો ગુનાહિત ઇતિહાસનો રેકોર્ડ ને બધું જ સારું આવશે. તમામ પક્ષો વાત કરે છે અને ક્લીન છબીવાળાને ટિકિટ આપવી જોઈએ, પરંતુ વિનેબિલિટી એટલે કે જીતનાર જે સક્ષમ ઉમેદવાર હોય તે પહેલી પ્રાયોરિટીમાં હોય છે. એ પણ વ્યાખ્યા ઘણી વખત સાચી ઠરી ચૂકી છે. પણ જે આંકડાઓ સામે આવે છે અત્યાર સુધીના, એવું લાગે છે કે ભલે મોંઘવારી વધી રહી હોય, ભલે ગેસનો બાટલો પોસાય નહીં, ભલે ફી થોડી મોંઘી લાગે, ભલે તેલ થોડું મોંઘું લાગે, પણ નેતાઓને મોંઘવારી નડતી નથી. આવક વધે છે, હોઈ શકે સ્ત્રોત ઘણા છે ધંધાઓના, પણ દરેક 5 વર્ષે આપણે આ ચર્ચા તો કરીએ છીએ. અને લોકતંત્ર છે તો પ્રજા સાથે નેતાના વિકાસની પણ ચર્ચા થવી જોઈએ. આ જ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચામાં સ્ટુડિયોમાંથી બે ખાસ મહેમાન જોડાશે. ભાજપમાંથી આપણી સાથે જોડાશે જયેશભાઈ વ્યાસ. જયેશભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. વરિષ્ઠ રાજકીય વિશ્લેષક, ઘણી બધી દિવાળીઓ જોઈ અને આઝાદીથી અત્યાર સુધીમાં નેતાઓ બોલીને કેટલા ફરી જાય છે એના પણ સાક્ષી છે યોગેશ ચુડગર દાદા. યોગેશભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. આપણી સાથે કોંગ્રેસમાંથી ઓનલાઈન જોડાશે નિદત બારોટ. નિદતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. અને સાથે જ एडीआर हेड अपनी साथे जोड़ाशे अनिल वर्मा. नमस्कार अनिल जी, आपका भी स्वागत है. अनिल जी, एडीआर हर इलेक्शन में जो कैंडिडेट एफिडेविट करता है और उसमें जो भी डिटेल्स भरी जाती है, या फिर संपत्ति की बात हो या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात हो, ए टू जेड बढ़िया तरीके से आप विश्लेषण करते हैं और मीडिया के सामने और लोगों के सामने रखते हैं. पहला जो मतलब फेज आया या अब तक जो भी लोग उम्मीदवारी कर चुके हैं, तो क्या सामने आया? क्योंकि आपके विश्लेषण या एफिडेविट के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि भले महंगाई बड़ी हो, लेकिन जो नेताजी है हमारे, उसकी संपत्ति भी बड़ी है. भले आम आदमी परेशान, लेकिन नेताजी को कोई चिंता की बात है नहीं. जी नमस्कार. अभी ऐसा है, जो अभी फेज 1 का जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पर्चे भरे हैं, एफिडेविट्स भरे हैं, उसका डेटा एंट्री अभी चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो कैंडिडेट्स की फर्स्ट फेज की रिपोर्ट जो है वो हम लगभग पोलिंग डेट से 1 हफ्ता पहले निकालेंगे. और फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज का कैंडिडेट्स का एफिडेविट्स, उसके ऊपर भी काम चल रहा है और उसके कुछ दिन बाद वो निकालेंगे. तो इस समय ये बताना कि रिकंटेस्टिंग एमएलए जो हैं उनका एसेट्स में कितना बढ़ोतरी हुआ है वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी डेटा एंट्री का काम चल रहा है. तो अब वैसे तो जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, स्टैटिस्टिक्स है हमारा, वो हर एक स्टेट का यही है कि हर इलेक्शन में वो कुछ ना कुछ तो एसेट्स का इजाफा होता ही है. जैसे आपको मालूम होगा, गुजरात के जो पिछली असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, यानी कि 2017 वाले, तो 39% एसेट्स इंक्रीज हुए थे. जो 121 एमएलए थे जिन्होंने दोबारा से कंटेस्ट किया था, उनकी बात कर रहा हूं मैं. तो पहले उनका 2012 में 7.56 करोड़ रुपीस एसेट्स था एवरेज, और 2017 में वो 10.5 करोड़ रुपीस हो गया था, यानी कि लगभग 3 करोड़. अभी वाली जो डेटा लेटेस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, वो अभी रेडी नहीं है. वो जब होएगी तब आपको हम रिलीज कर देंगे मीडिया को. सर, अमूमन जो भी हमारे पास आंकड़े आए या फिर जो भी मैक्सिमम जो उम्मीदवार जो नाम रिकंटेस्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल आप हर राज्य के या फिर जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो जो रिकंटेस्ट करते हैं उम्मीदवार, तो ये मान लिया जाए कि अमूमन प्रॉपर्टीज बढ़ती है. हाँ जी, कम के काफी चांसेस कम होते हैं. वो पक्का है, बढ़ते हैं. नहीं, कुछ लोगों का कम भी होता है, लेकिन हमारा जो ज्यादातर, आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, खासतौर से जो रूलिंग पार्टी होती है, कोई सी भी हो,
वो उसके जो एमएलए होते हैं उनका दूसरों के बनिस्बत ज्यादा एसेट इंक्रीज होता है। हाँ जी, ये तो स्टैटिस्टिकली मतलब एक फैक्ट है। ઓકે યોગેશ ચોડગર, આપ જે કીધું ને કે રૂલિંગ પાર્ટીના એમએલએઝ હોય, હું ખાલી ગુજરાતની વાત નથી કરતો, દરેક જગ્યાએ ઇલેક્શન પશ્ચિમ બંગાળના પણ એડીઆરના આંકડા આવ્યા, બિહારના પણ આવ્યા, યુપીના પણ આવ્યા. રૂલિંગ પાર્ટીમાં હોય એટલે આમાં કોઈ લાખના 12,000 કરવા માટે તો નથી આવતું. જો એક્સેપ્શન ઘણા બધા છે એવું નથી, પણ દરેક વખતે એમ કહીએ ને અમે જનતા વચ્ચે જઈએ છીએ કે મોંઘવારી છે, મોંઘવારી છે, મોંઘવારી છે. અંડર ધ ટેબલ તમામ રાજકીય પક્ષોના જે એમએલએ છે હેન્ડશેક કરીને પગાર વધારો લઈ લેશે, એમાં કોઈ વાંધો નથી, ચલો પગાર વધારો લઈ લો. પણ જે એડીઆરના દરેક વખતે આંકડાઓ આવે છે, મોંઘવારીના વિકાસ સાથે સાથે આવકનો વિકાસ પણ દરેક વખતે થઈ જતો હોય છે, એકાદ બે ચાર કિસ્સાઓને બાદ કરતા. હજી તો આંકડાઓ આવશે, પણ જે વાત કરીને કે રૂલિંગ પાર્ટી હોય કોઈ પણ રાજ્યમાં, આ જ સ્થિતિ છે સાહેબ. પ્રવીણભાઈ, કોઈ પણ વ્યક્તિ રાજકારણમાં જોડાય ત્યારે એની પાસે એક સરસ સૂત્ર હોય છે, અને મેં વર્ષોથી આ જોયું છે. પ્રજાની ગરીબી દૂર કરવા માટે અમે રાજકારણમાં આવ્યા છીએ, અંતે એમની પોતાની ગરીબી દૂર થાય છે, પ્રજા ત્યાંની ત્યાં જ રહે છે. એટલે કોઈ રાજકારણમાં સેવા કરવા આવે છે અથવા તો રવિશંકર મહારાજની જેમ પૂરું જીવન સમર્પિત કરી દેતા હોય એવા હજુ સુધી મેં કોઈ રાજકારણી નથી જોયા, આ પાર્ટી આ પાર્ટી આ પાર્ટી કોઈ પણમાં. મને યાદ છે 1952ની ભારતની સૌથી પહેલી ચૂંટણી જ્યારે થઈ ત્યારે પણ જે લોકોને ટિકિટ મળતી હતી અથવા ઉમેદવારો નક્કી થતા હતા ત્યારે પણ આવું જ કંઈક જોવાતું હતું કે આને અમે ટિકિટ આપીશું તો આ ઇલેક્શન લડી શકશે કે કેમ, કારણ કે એ વખતે પાર્ટી ફંડ આપે એવી તો 52માં શક્યતા નહોતી. ત્યારે મારા મામાને એક ટિકિટ મળેલી અને અમે પેલી પત્રિકાઓ વેચવા જઈએ 11-12 વર્ષની ઉંમરમાં. એ મારી પહેલી ઇલેક્શનનો અનુભવ. આજે 2022માં હજુ તો ચૂંટણી થઈ નથી, વોટિંગ થયું નથી. એ પહેલા આજે મેં જે ઉમેદવારો ફોર્મ ભરવા જાય છે એ સ્ક્રીન ઉપર જે બધા દેખાવો જોયા, મને એમ થયું કે આ એક જ ઇલેક્શન કમિશન માત્ર આની પર ધ્યાન આપે તો આજના આ કાર્યક્રમમાં કેટલા પૈસા ખર્ચાયા છે. ના, એમાં પણ છે ને ઇલેક્શન કમિશને થોડીક આ વખતે પેલી વચ્ચે એ પણ માંગ હતી કે ભાઈ જે ખર્ચો નક્કી કર્યો છે ને એમાં થોડા ઘટાડો. ઘણી વખત એ છે કે જે ખર્ચો નક્કી કર્યો છે ને ઓન પેપર એના કરતા ઓછો ખર્ચો થતો હોય છે, રોડ ઉપર જોઈને લાગતું નથી. ના, પણ ઇલેક્શન કમિશને પોતે તપાસ કરવી જોઈએ ને. એને મેં હમણાં છાપામાં વાંચ્યું કે ચાનો એક કપ એના 15 રૂપિયા એમણે નક્કી કર્યા છે. તો આજે જયારે ફોર્મ ભરવા ગયા ત્યારે ચાનો કપ અને મેથીના ભજીયા આ બધું ઇલેક્શન કમિશનને અથવા તો એના માણસને ના દેખાય. ચાલો, આ તો ઇલેક્શન પહેલા વોટિંગ થયા પહેલાની વાત છે. એટલે ખર્ચા તો ક્યાંના ક્યાં થતા હોય છે. હવે આ પૈસા આવે ક્યાંથી? ઓકે, આજે મને ટિકિટ કોઈ આપે એવું નથી, પણ આપે ધારો કે, તો મને વિચાર એવો આવે કે આટલા બધા પૈસા ખર્ચવાના છે, હું લાવીશ ક્યાંથી? આની પાસેથી માગું, આની પાસેથી માગું. એટલે માત્ર જે આ પોસાઈ શકે એવા ઉમેદવારો આમાં ઉભા રહેતા હોય છે અને પાર્ટી પણ એ જુએ છે કે આને માટે સક્ષમ છે કે કેમ. ઓકે, બહુ સારી વાત કરી, એક શબ્દ વાપર્યો, પોસાવવું જોઈએ. જયેશભાઈ આપણી સાથે. જયેશભાઈ, અત્યારે માનો છો કે મની અને મસલ પાવર, હું કોઈ એક પાર્ટીની વાત નથી કરી રહ્યો, દરેક વખતે આમાં છે ને આ લિસ્ટ છે, સામે ચાલી જ રહેવું છે, કોઈ પાર્ટી બાકાત નથી. પોસાય એ ઇલેક્શન લડે. ઘણા બધા એક્સેપ્શન કેસ પણ હોય છે, એવું નથી, પાર્ટી દરેક પાર્ટી ટિકિટ પણ આપતી હોય છે, પણ એવા ઓછા હોય છે. પોસાય એ ઇલેક્શન લડે, સાથે સાથે ઇલેક્શન બીજી વખત લડે તો આ પેલી વાત કરી કે ભાઈ પાર્ટી ફંડમાં આટલા આપવાના છે તો 5 વર્ષમાં મારે કમાવા તો પડશે ને. બરાબર, આવકના સ્ત્રોત પણ હોય છે, પણ શું આ આજનું પોલિટિક્સ છે? મેં પહેલા કહ્યું ને, મોંઘવારી ભલે સામાન્ય માણસને નડે છે પણ નેતાજીને નડતી નથી, સામે વ્યવસ્થા થઈ જાય છે. પ્રવીણભાઈ, વિષય આજે જુદો છે, પરંતુ શરૂઆત થોડીક અલગ રીતે એક વાક્યમાં જ કરીશ કે આપણે હમણાં જ પરમ દિવસે જ આ ફિગર જોયા કે મોંઘવારીનો દર અને ફુગાવો બંને ઘટ્યા છે. આ એક ખાલી જાણ માટે 2 આંકડામાં હતો, એક આંકડામાં આવ્યો અને 7.6 થયો. આપણે એ વિષયને અત્યારે ત્યાં પૂર્ણ કરીએ. બીજું જે હું કહેવા માંગુ છું એ માત્ર એટલું જ છે, સૌને સાથે, સૌને પૂરા સન્માન સાથે, પરંતુ રાજનીતિમાં આવતી દરેક વ્યક્તિ એ ખોટા જ રસ્તે છે એવું સમાજમાં, કારણ કે રાજનીતિમાં આવતા બધા જ વ્યક્તિઓ પ્રવીણભાઈ આખરે તો સમાજમાંથી આવે છે. એટલે જનરલાઇઝ કરવાથી ઘણીવાર આપણે આખા ક્ષેત્રને ક્યાંક ને ક્યાંક જાણતા કે જાણતા પ્રતિબંધિત કરીએ છીએ.
ના ના કઈ હું- હું- જયેશભાઈ, હું- આજે એક- કેટલા એક- મૂર્તિઓ એક- લોકોની એક- સેવા એક- કરવા એક- માટે એક- તલપાપડ છે એક- એક- જયેશભાઈ. એક વાત આપ કહું. જમીની સ્તરથી આવો હું છો. જમીની સ્તરથી જ ને કહું આપણે ખોટા રસ્તાઓ એ નથી કે આપણે ખોટા રસ્તાઓ હું જ એક- પકડીએ છીએ એક- એક દેખાય વસ્તુ છે. કહેવા પણ માંગુ આજની છું. રાજનીતિ બદલાય છે, હું એમ કહું છું. હું એક વસ્તુ એ કહેવા માંગુ છું કે પેલી વસ્તુ તો સમાજની અંદરથી રાજનીતિમાં આવતા જાહેર જીવનમાં પ્રવેશતા કંઈક સેવા કરીને કેટલાય કામ કરતા આવ્યા છે, પરંતુ જનસેવક એ દરિદ્ર જ હોવો જોઈએ એ વિભાવના પણ આપણે બદલવી જોઈએ. ઓકે, સર્વે સુખીના સંતો સર્વે સંતુ નિરામય આપણે જ્યારે કહેતા હોય ત્યારે ભારત માતા અમે કહીએ છીએ કે ભારત માતા સમૃદ્ધિના સર્વોચ્ચ શિખરે પહોંચે, એમાં વ્યક્તિઓ પણ ક્યાંક સંપન્ન થાય, એમના વ્યવસાયથી સંપન્ન થાય, એ ચિંતાનો વિષય ન હોવો જોઈએ. પરંતુ વિષય બનવો જોઈએ એ વ્યક્તિ ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, એ વ્યક્તિ ખોટા રસ્તે પૈસા કમાય છે, તો ચોક્કસપણે તેની પર ચેક પોઈન્ટ હોવા જોઈએ. પરંતુ આપણે એમ કહીએ કે સમૃદ્ધ ઉમેદવાર થાય અને ઉમેદવાર સમૃદ્ધ હોવો, એ બે વસ્તુ પરત્વેની આપણી જે વિભાવના છે કે વાત છે, એક પત્રકાર તરીકે પ્રવીણભાઈ સમૃદ્ધ થાય, એક વિશ્લેષક તરીકે કે એક યોગેશભાઈ સમૃદ્ધ થાય, કે કાર્યકર્તા તરીકે હું સમૃદ્ધ થાઉં, જયેશભાઈ, તો એ કોઈ વાંધાનો સમૃદ્ધ વિષય થાય ન એમાં હોવો કોઈ વાંધો નથી. આ છે ને વાત એક વાત આવે પેરામીટર છે, સેટ કરીને વાત આવે છે, તમારી વાત આવે વાત છે, સાચી. ચલો, હું એના- agree કરું. એના પૈસા કમાવાની પદ્ધતિ હા, નથી. હું એ કહું છું ને, સ્ત્રોત હોઈ શકે. મેં આ સ્ત્રોત હોઈ શબ્દનો શકે. ઉપયોગ કર્યો. એ બિલકુલ તમે ધંધાના ઉપયોગ સ્ત્રોત કર્યો. હોઈ શકે. પણ જે વાત કરીને, જો અનિલ વર્મા સાહેબ એ એડીઆરમાં દરેક રાજ્યોના, મેં કહ્યું ને, કોઈ એક પાર્ટી ઉપર સિક્કો નથી મારેલો. ના, ના, આ આપણે દરેક એને- જગ્યાએ એનું પર આપણે કોઈ છે. challenge પણ નથી Recontest કરતા. જે MLS કરે છે, જે અત્યાર ઉમેદવારો સુધી recontest થયેલી- કરે છે, અત્યાર મોટા ભાગે અથવા રૂલિંગ પાર્ટીમાં હોય છે તો સંપત્તિ વધી જ જાય ભાઈ. એ રસ્તો કોઈ શોધી પણ લે. એટલે કેમ કે આજનું કલ્ચર સાહેબ બદલાયું છે. રૂલિંગ પાર્ટી ફંડ આપવું પડે, ખર્ચો કરવો રૂલિંગ પડે. પાર્ટી ગણો કે વિપક્ષ ગણો, આપણે અત્યારે જ નામ જોયા, ઇન્દ્રનીલભાઈ હોય કે પરેશભાઈ ધાનાણી કે અમરીશભાઈ, બધાના હોય. એટલે એમાં કઈ રૂલિંગ પાર્ટી થી હોવાથી કે આમ જ થાય છે એવું નથી, પરંતુ થોડુંક હું એમ માનું છું કે આમ છે ને સોફ્ટ ટાર્ગેટ તરીકે, ન કેવળ ભાજપ, કોઈ પણ પોલિટિશિયન્સને સોફ્ટ ટાર્ગેટ તરીકે ગમે તે કહી શકાય. એમાંથી એટલા માટે હું કહું છું, મારો બીજું કઈ, હું બહુ ડીપ કન્સર્ન સાથે અત્યારે બોલી રહ્યો છું. હા, મનોજભાઈ. એ કોઈ પણ નવી વ્યક્તિ જ્યારે રાજનીતિમાં પ્રવેશે છે ત્યારે ઘરનો ઉમરો ઓળંગે છે, કોઈ વિવેકાનંદને વાંચીને આવે છે, કોઈ રામકૃષ્ણને વાંચીને આવે છે, કોઈ અન્ય વિચારધારામાંથી આવે છે, ડઝન્ટ મેટર. Okay. પરંતુ જાહેર જીવનમાં આવતી વ્યક્તિ બધી જ કંઈક ખોટું કરવા આવે છે. નહીં, એ નહીં, આ બધા ઉપર વિભાવનાથી- સવાલ નથી. સવાલ સિમ્પલ છે કે જે તમે એફિડેવિટ ભરો છો, જે નેતાજી એફિડેવિટ affidavit ભરે ભરે છે, છે, એની એ સંપત્તિ હા, છે. એટલે એમાં એ સમૃદ્ધ થાય એમાં કોઈ વાંધો નથી. ન જોવું સામે જોઈએ. જનતા કેટલી સમૃદ્ધ થઈ એ પણ એક વિષય છે. નિજતભાઈ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જનતાની વાત હશે તો આપણે ઘણા બધા કરેલા વિકાસના કામો, લોકો ના, જે ના, સુખી બહુ- થયા છે, બહુ સારી વાત પ્રવીણભાઈ, કરી. એ વિષય આખો જુદો Okay. છે, એની ચર્ચા કરીએ ઓકે, તો કે અનેક રીતે નિજતભાઈ, આવે છે. એ સેકન્ડ રાઉન્ડમાં કરીશું. નિજતભાઈ, ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય, જો અનિલ વર્માજીએ કહ્યું એડીઆર ના કે આમાં શું રીકન્ટેસ્ટ કરે અથવા તો અત્યારે મોંઘવારી ને બધું અમુક ઇસ્યુ છે પણ એ નેતાજીઓને નડતી નથી, આમાં કોઈ પક્ષ બાકાત નથી. રૂલિંગ પાર્ટીઓમાં હોય, ભલે બીજા રાજ્યોમાં તમારી સરકાર હોય, અહીંયા ભાજપની સરકાર છે, પણ રીકન્ટેસ્ટ કરે એટલે થોડી સંપત્તિ વધી જાય. એટલે એવું નહીં, સ્ત્રોત પણ હોય છે ધંધાના. પણ દરેક વખતે 5 વર્ષે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ અને એવા દોરમાં કરીએ છીએ કે જ્યાં ખરેખર પ્રશ્નો છે, મધ્યમ વર્ગ, નાના વર્ગ માટે પ્રશ્નો છે કે સાહેબ એની બચત કપાઈ ગઈ, ખિસ્સા ખાલી થઈ ગયા, પણ નેતાઓ વ્યવસ્થા કરી રાખે છે કેમ કે ઇલેક્શન આજકાલના મોંઘા થઈ ગયા, પાર્ટી ફંડ આપવું પડે, ખર્ચો કરવો પડે, 15 રૂપિયાની ચામાં કઈ ન થાય. વાત સાચી, બધે આ સ્થિતિ છે. મનોજભાઈ કોક વખત પેલું 1.5 ની સ્પીડ નિધનભાઈ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હેલો નિધનભાઈ, અવાજ પહોંચી રહ્યો છે? આવી રહ્યો છે, ઓકે, મારો સવાલ સંભળાયો કે રિપીટ કરું? રિપીટ કરવો પડશે. ઓકે, વાંધો નહીં. હજી તમે પણ એમએલએ ઘણા મોટા ભાગે રિપીટ કર્યા, સવાલ રિપીટ કરી દઉં. દર 5 વર્ષે સંપત્તિ વધી જાય છે ઉમેદવારોની, કારણો શું? આપણે 5 વર્ષ સુધી સતત એવી વાત કરતા હોઈએ છીએ હા. કે રાષ્ટ્રનો વિકાસ થાય છે, જીડીપી 6%, 7%, 8% એટલે સુધી પહોંચે છે, આપણી અપેક્ષા 10%ની છે. જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રની જીડીપી ની વાત કરતા હોઈએ કે 6 થી 10% સુધીની જીડીપી થાય એટલે કે લગભગ એમ માનો કે 5 વર્ષે 35 થી 40%, 50% સુધી જીડીપી વધે એવી આપણા બધાની અપેક્ષા હોય છે. બજેટમાં પણ એવું આવે અને વારંવાર આપણે અર્થશાસ્ત્રીઓ પાસેથી આવું સાંભળીએ. ત્યારે 182 ધારાસભ્યો પૈકી જે કોઈ ધારાસભ્યો પોતે ધંધો લઈને બિઝનેસ લઈને બેઠા હોય એને પણ સ્વાભાવિક રીતે 25 થી 40% સુધી એની આવકમાં વધારો થયો. આમ છતાં એટલું ચોક્કસ કહીએ કે જે લોકો પાસે કોઈ કામ ધંધો નથી ને ધારાસભ્યો થયા છે એવી આપણી અપેક્ષા છે, એ મને લાગે છે વધારે પડતી છે. દરેક વ્યક્તિ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાનો વ્યવસાય કરતી હોય છે, વ્યવસાય કરતી કરતી રાજકારણમાં આવે ને કોઈ વખત ધારાસભામાં ચૂંટાય અને પછી એની આવકમાં વધારો થાય, એને આપણે સત્તા સાથે અથવા રાજકારણ સાથે જોડી દઈએ, એ બરાબર નથી. હશે એવું, હું એમ પણ નહીં કહું કે આવું કઈ નથી જ થતું. આપણે કરપ્શનની વાત સાંભળીએ છીએ, હાઈએસ્ટ લેવલ સુધીનું કરપ્શન હોય છે,
નેતાઓ સુધી પણ એની વાત પહોંચતી હોય, કરપ્શનની છાંટા એ પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. આમ છતાં આપણે જનરલાઇઝ ફોર્મમાં એવું કહેવાની મને લાગે છે કે વધારે પડતું કહેવાય કે માત્ર રાજકારણમાં હોય અને ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્ય થઈ જાય એટલે એની આવક વધી જાય છે. પરંતુ જે એફિડેવિટોની વાત અનિલ વર્માજીએ કરી, शुरुआत में जो अनिल वर्मा जी ने बताया कि जो उनके पास विश्लेषण है इसके मुताबिक 30 to 35% तक आवक में ज्यादातर बढ़ोतरी हुई है संसद सभ्यों की या राज्यसभा के सभ्यों की या लोकसभा એને 2017 ની વાત છે વિજયભાઈ. હવે તો પૂરા આંકડાઓ આવશે. 2017 માં એને કહી દીધું કે ઓવરઓલ અમે વિશ્લેષણ કર્યું 35% ની આસપાસ કહ્યું કે વધારો. મારો સવાલ છે ને સીધો છે, કોરોનામાં આપણે જાણીએ છીએ કે દેશભરમાં કેટલા કરોડ લોકો છે ને મધ્યમ વર્ગમાંથી ગરીબીમાં ધકેલાઈ ગયા. આપણે જાણીએ છીએ ઘણા બધા સર્વે, બજાજ કાર્ડનો સર્વે થી માંડીને સીએમઆઈ નો સર્વે થી માંડીને બધા સર્વે આપણે જોયા. સાચું. પણ કોઈ એક વ્યક્તિ ઉપર, કોઈ એક પક્ષ ઉપર આ સીધું નિશાન નથી. સવાલ એ છે કે જો સેવાનું માધ્યમ છે, સેવા કરો અને અન્ય સ્ત્રોત પણ હોય ધંધાના, એમાંથી પણ આવક થતી હોય, પણ આમાં મોટા ભાગે લાખના 12,000 થતા નથી. સામાન્ય જનતા એમ સમજે. સાચી, આપની વાત સાચી છે, એમાં હું પણ સંમત કે લાખના 12,000 નથી થતા. ધારાસભ્યોને જે ભાડા ભથ્થાથી કરીને જે વ્યવસ્થા છે અત્યારની અને પેન્શનની વ્યવસ્થા છે એમાં એને વિશેષ ખર્ચો કરવાનો આવતો નથી. ધંધામાં સ્વાભાવિક રીતે રાજનીતિમાં જોડાયેલા હોય અને બિઝનેસ કરતા હોય તો એમને ક્યાંક ઇનડાયરેક્ટલી લાભ પણ મળતો હોય અને એ રીતે એની આવકના સોર્સમાં વધારો થયો હોય. આપણે દરેક ધારાસભ્યને જનરલાઇઝ ફોર્મમાં, હું આજે પણ એ ફરીથી રિપીટ કરું, અમે વિરોધ પ્રતિપક્ષ તરીકે અસંખ્ય વખત આક્ષેપો કર્યા છે. અમે રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રીથી શરૂ કરીને મંત્રીઓ ઉપર કે ભ્રષ્ટાચારની ગંગોત્રી મંત્રાલયથી ચાલુ થતી હોય છે, અમારા આક્ષેપ હોય છે. પણ આ બધી જ વાત સ્વાભાવિક સાચી હોય તો પણ એ ચોપડા ઉપર નથી હોતી, એ 2 નંબરની હોય છે. ચોપડામાં જે આવક વધે છે એ તો સ્વાભાવિક રીતે જ એના નાના મોટા બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા હોય એની આવક હોય છે. એટલે હું એવું માનું કે ચોપડાની આવકને આપણે ક્યાંય આની સાથે જોડીએ એ તો વ્હાઇટની ઇન્કમ છે, બિઝનેસ ઇન્કમ છે, ને બિઝનેસ ઇન્કમ નો વધારો. ના ના, એમાં કોઈ વાંધો નથી. જો ધંધાર્થી હોય અલગ, જો ખેતી પણ ચાલતા હોય, ઘણા બધા खेती करता धारासभ्यों. अनिल जी, आप जाइए, उससे पहले एक और सवाल आपसे. आप कह रहे थे कि अभी तो पूरे आंकड़े आएंगे पहले फेज के बाद, दूसरा मतलब सब कुछ विश्लेषण होगा, कितनी एसेट बढ़ी या फिर कितने क्रिमिनल केसेस है. लेकिन अमूमन मैंने वही पूछा ना कि जो चीजें मतलब आमतौर पर आम आदमी को, छोटे से छोटे आदमी को अगर कोविड के बाद मतलब उस चीज में से वो निकला, वो चीज पॉलिटिक्स में नहीं है. और आप बदलते पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हो, या मनी मसल पावर? हम देखते हैं कि काफी सारे जो पहले 10, 12, 15 नाम आए तो उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, जो आप आने वाले वक्त में वो आप विश्लेषण करेंगे. और वो चीज भी है कि भाई बाहुबली हो, आपके पास खर्चने मतलब लुटाने के लिए पैसे है तो आपको टिकट मिल सकती है. ये प्रायोरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है हर एक पार्टी में, 2-4 एक्सेप्शन केस के बाद. जी बिल्कुल ठीक है. जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कहा था, थोड़ा बहुत जो मैं समझा गुजराती में था हालांकि, कि मनी और मसल पावर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में यही है. और इनइक्वालिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सच है ही कि पैंडेमिक के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है और गरीब लोगों का तो बुरा हाल ही है. ओवरऑल आप देखें तो इनइक्वालिटी जो है हमारे सिस्टम में, देश में, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वो तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है. जैसे कि जो टॉप 1% है वो हमारे देश की 50% वेल्थ को ओन करते हैं, टॉप 1% भी. और जो बाकी सबसे नीचे पुअर लोग हैं वो हमारे देश की सिर्फ 4.5% वेल्थ को ओन करते हैं. तो ये इतनी जबरदस्त इनइक्वालिटी है, इसको कैसे हटाया जाएगा वो तो एक अलग ही सवाल है. लेकिन जो पैसा जो यूज हो रहा है पॉलिटिक्स में वो बहुत ही ज्यादा, और खास तौर से ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जब से इसका इजाद हुआ है 2018 जनवरी से, तो और भी ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया है. आपको मालूम ही है कि अभी जो लास्ट ट्रेंचे जो रिलीज हुआ था उसकी जो डेटा आरटीआई के द्वारा प्राप्त करी गई है, तो अभी 10,500 करोड़ से ज्यादा का पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू मिल चुका है, जिसमें से लगभग 80% आप लोगों को मालूम है किसको मिला है. और उसका कौन डोनेशन कर रहा है वो नहीं पता. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है.
दूसरा, मैं एक दो और चीजें बताना चाहता हूँ गुजरात के बारे में, तो फिर मैं उसके बाद समाप्त करूंगा। पहला बात तो यह है कि जो अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में इन्होंने अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने, कि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं और स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो 15 दिन का एक्स्ट्रा सेल पीरियड किया जाएगा। अब ये जो 2018 की जो स्कीम है उसके बरखिलाफ है, उसमें ऐसा नहीं था, इन्होंने अभी उसको अमेंड कर दिया। लेकिन इसमें जो शिकायत वाली बात यह है कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू है, इसके दौरान इन्होंने ये अमेंडमेंट किया है, तो इसके खिलाफ कई लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। ADR की भी हम कल परसों एक चिट्ठी लिखेंगे उनको कि ये MCC के खिलाफ है ये कार्रवाई। और 6 दिसंबर को हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हियरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए हमने एक अलग से एफिडेविट दायर किया है अभी इसी के बारे में कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये गलत है और ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ पैसे के बारे में ही, कि पिछली बारी जब आपके इलेक्शंस हुए थे गुजरात के 2017 में, तो जो सीजर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें दारू, पैसा, ज्वेलरी, ड्रग्स, ये सब, वो सिर्फ 27 करोड़ रुपए के हुए थे। अभी पिछले 5 दिन यानी कि लगभग 10-11 नवंबर तक 72 करोड़ रुपए का सीजर्स इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो इसी से भी आपको इंडिकेशन मिलता है कि कितना पैसा घूम रहा है, चाहे ब्लैक मनी है, चाहे दारू है या कुछ भी, वैसे भी ड्राई स्टेट है आपका। और तीसरा बात जो मैं बताना चाहता हूँ, पब्लिकेशन ऑफ C2 एंड C7 फॉर्म्स, जो आपको मालूम है कि सब कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिश करना पड़ता है 3 बार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं। और वो जो हमने देखा है, पंक्ति जी ने जैसे मेरे को एक लेटर भेजा था, फोटो भेजी है, जो उन्होंने CEO गुजरात को लिखा है कि अभी क्या इसमें किया जा रहा है, जैसे एक पार्टी ने गुजराती लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में इंग्लिश में वो पब्लिश किया है। अब जो गुजराती का न्यूज़पेपर ले रहा है वो मुझे नहीं पता कितने लोग इंग्लिश पढ़ना जानते होंगे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया है, और सर रूल किया है, हाँ जी, रूल किया है लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में या फिर लोकल लैंग्वेज में पब्लिश करें। यस, बट हम ये कह रहे हैं, पंक्ति जी ने ये सवाल उठाया है कि आप गुजराती लैंग्वेज, आपका संदेश या कोई पेपर है, हाँ शायद, तो उसके अंदर पब्लिश किया गया है लेकिन वो इंग्लिश में लिखा है। तो गुजराती पेपर जो पढ़ने के लिए खरीदता है तो वो पता नहीं मुझे इंग्लिश वाला उसमें जो लिखा है ये C2 C7 फॉर्म्स का वो पढ़ सकेंगे कि नहीं। दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफाई किया है कि फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। ये क्या है, बहुत महीन छोटा छोटा इंग्लिश के उसमें लिखा है। तो अब वो चाहे पैसा बचाने के लिए किया गया है या क्या, किस मकसद से किया गया है, लेकिन वो गलत कार्रवाई है। तो मैं आपसे, मीडिया से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पब्लिकेशन ऑफ C2 एंड C7 फॉर्म्स है, इसके ऊपर आप लोगों को नजर रखनी चाहिए कि कौन सी पार्टीज कर रही हैं इसको फॉलो, कि कौन सी नहीं कर रही हैं, और जो उसमें रीजन देखते हैं वो पढ़ने काबिल है। उसके ऊपर 50 क्रिमिनल केसेस है, कहते हैं हमको इससे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं मिला। ओके सर, अनिल जी ब्रेक का वक्त हो गया। अनिल जी, मुझे आपसे एक और सवाल करना है, एक ब्रेक का वक्त हो गया, माफ कीजिए मैं आपको बीच में से रोक रहा हूं, लेकिन एक और सवाल करना है, आप थोड़ी देर के लिए जुड़े रहिएगा। બ્રેક માટે રોકાઈશું, વાત કરીએ ડિસ્ક્લેમરની જેમ બહુ ફટાફટ આવીને લેંગ્વેજ જતી રહે, જે રૂલ મુજબ છે રૂલ ફોલો થાય છે કે નહીં, વાત આપણે એફિડેવિટ અને આવક સંપત્તિ વધવાની કરીએ છીએ, પણ મની અને મસલ પાવરનું આજનું પોલિટિક્સ થઈ ગયું છે, એ કોઈ પણ પક્ષ હોય, કોઈ પણ ઉમેદવાર હોય। બ્રેક બાદ ચર્ચા યથાવત। વેલકમ બેક। ઉમેદવારો ઉમેદવારી નોંધાવી રહ્યા છે અને ડિટેલ પણ ભરી રહ્યા છે। 5 વર્ષમાં અલગ બીજા ધંધાઓ જે પહેલેથી ચાલતા હતા અથવા તો રાજનીતિમાં આવ્યા બાદ પોતાનો વિકાસ કેટલો થયો અને પોતાના દમ પર વિકાસ કેટલો થયો, આક્ષેપો થતા રહે છે, પરંતુ જે આમ જનતા, સામાન્ય જનતા છે તેની હાલત ખસ્તા છે। ચર્ચા આગળ વધારીએ। આપણી સાથે યોગેશ સુરગર છે। યોગેશભાઈ, અનિલભાઈને એક સવાલ કરું અને જયેશભાઈ પાસે પણ, જો એ પહેલા ઇલેક્ટોરલ બોન્ડની વાત આવી, જે ફિઝિકલ ડોનેશન આપે છે, જો એમાં થોડી રોક લગાવી આપવામાં, એમાં થોડા ઓબ્લિગેશન લાગ્યા, પણ એક તરફ ઉમેદવારો છે જેની સંપત્તિ જાહેર થાય છે અને ધોમધોક ખર્ચો કરવો પડે છે, આજનું ઇલેક્શન મોંઘું થઈ ગયું તમામ માટે। બીજી તરફ ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ ચર્ચાનો વિષય છે, કહ્યું ને લાંબા સમયથી, હજુ તો સુનાવણી પણ ચાલી રહી છે, પણ એક વાત ક્લિયર છે, તમે ફરીથી કહીશ કે આટલી ચૂંટણીઓ જોઈ, પણ જેમ જેમ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ આ સદીમાં, ચૂંટણી દિવસે ને દિવસે મોંઘી બની રહી છે, દરેક ચૂંટણી।
પોસાય એ લડે. પ્રવીણભાઈ, 5 વર્ષ પહેલા તેલનો ડબ્બો શું ભાવ હતો, આજે શું ભાવ છે? એટલે આ જે વિકાસ થાય છે એવી રીતે આ રાજકારણીઓ, ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો, મંત્રીઓ વગેરેનો પણ વિકાસ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ હું કેટલાક વર્ષો પાછળ જોવા માંગુ છું. મેં એક આપણા મુખ્યમંત્રી જ્યારે મુખ્યમંત્રી પદેથી હટી ગયા ત્યાર પછી નહેરુ નગરના નહેરુ બ્રિજ પાસેના બસ સ્ટેન્ડ પર બસની રાહ જોતા લીલી થેલી લઈને ઉભેલા જોયેલા બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ. ધારાસભ્ય તરીકે ઘણા વર્ષો રહ્યા. મુંબઈ સરકાર હતી એમાં, ગુજરાત સરકારમાં, પછી મુખ્યમંત્રી પણ થયા જનતા સરકારમાં, અને છતાં આ સ્થિતિમાં મેં એમને જોયેલા. બીજા એકની વાત કરું, નવલભાઈ શાહ, એ પોતે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર હતા. એમને તો એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર હતા એટલે સરકારની ગાડી મળે એ વખતે તો સરસ મજાની એમ્બેસેડર મળતી હતી. પણ એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવે ત્યારે કે હું આ સરકારી કામે નથી આવ્યો, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ટ્રસ્ટી હતા માટે આવ્યા હતા, ત્યારે મેં એમને સાયકલ પર આવતા જોયા છે. અને મારા જેવાને જોઈને પાછા ઉભા રહે કે યોગેશભાઈ કેમ શું ચાલે છે. એટલે આવા મિનિસ્ટરો પણ મેં જોયા છે. સરદાર પટેલની તો વાત જ નથી કરવી કે એમની પાસે કેટલી સંપત્તિ ને કેટલા રૂપિયા વધ્યા હતા. પણ હું હવે થોડી ભવિષ્યની વાત કરું તો ભવિષ્યમાં પણ આપણી પાસે એક વડાપ્રધાન એવા હશે કે જ્યારે એ રિટાયર થશે ત્યારે એમની પાસે કેટલી સંપત્તિ હશે. નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે 12 વર્ષ સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા, એમને જે કંઈ સરકારી પગાર, ભથ્થું વગેરે વગેરે મળતું હતું, પણ એમનો પોતાનો ખર્ચો ખૂબ ઓછો હોવાથી જે બચત થઈ હતી, જ્યારે એ ગુજરાતથી દિલ્હી ગયા, મને એક્ઝેક્ટ આંકડો યાદ નથી, પણ સમથિંગ 28 લાખ કે એવા કંઈક બચ્યા હતા એમની પાસે. એ એમના પોતાના કાર્યાલયમાં, એટલે મુખ્યમંત્રીના કાર્યાલયમાં પટ્ટાવાળાથી માંડીને જે કંઈ બધા નોકરી કરતા હતા એવા બધાની વચ્ચે આ પૈસા વહેંચી દીધા હતા. એક પણ પૈસો લઈને દિલ્હી નહોતા ગયા. આવા રાજકારણીઓ પણ મેં જોયા છે. તો જો આ તેલના ડબ્બાના ભાવનો વિકાસ થતો હોય તો આમનો કેમ વિકાસ નહીં થતો હોય? પણ તેલના ડબ્બા જેને નથી પોસાતા એ તો થોડો પ્રશ્ન કરશે ને. ના, એટલે આ લોકોને તો ઠીક છે કે ચા પાણીથી માંડીને પોતાના ઘરમાં જે કંઈ ખર્ચો થાય બધો સરકાર આપે. મારા એક મિત્ર ધારાસભ્ય હતા, એ એના કાકાની દવા લેવા જાય ત્યારે બિલમાં એવું લખાવે કે ના આમનું નામ લખજો ધારાસભ્યનું. એટલે એ થોડું એ પણ નાનું મોટું ચાલતું હોય. पर जयेशभाई ने सवाल करूं है पहला, अनिल जी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, लेकिन अभी जो रूल्स चेंज हुए हैं ये तो मुद्दा या मसला काफी लंबे वक्त से चल रहा है. इलेक्शंस महंगे हुए हैं, कौन डोनेशन दे रहा है वो भी एक सवाल है. इन सब के बीच में वो ट्रांसपेरेंसी, वैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, लेकिन फिजिकल डोनेशन में आपने कुछ थोड़ा घटा दिया, तो ये चीज मतलब वो कैसे मैसेज वो पर्कुलेट करती है आम जनता के लिए? अनिल जी आपका सवाल जरा बताएंगे, आवाज कट रहा है. आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ, अभी आ रही है। इलेक्टोरल जी। बॉन्ड जब से इंट्रोड्यूस हुए काफी सवाल है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, लेकिन अब भी मतलब जो पॉलिटिकल अभी काफी एलिगेशंस लग रहे हैं. कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्या किसके तरफ जा रहा है, कितना ज्यादा किसके तरफ जा रहा है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये चाहे उम्मीदवार हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या आप मानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद या करंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है फंडिंग की, इन सब के बीच में और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल है? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है. ये तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बाकी तो कोई नहीं मानता कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है. ये तो एकदम विपरीत है, उसके ऑपोजिट है. जब आपको पता ही नहीं कि डोनेशन कौन दे रहा है तो फिर क्या ट्रांसपेरेंसी है उसमें? गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये बैंक के थ्रू है, केवाईसी है, सब कुछ है, तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है. लेकिन किसको पता है इसके बारे में? एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको पैसा मिला है उसको पता है, एक डोनर को पता है जो दे रहा है, और एक गवर्नमेंट को पता है. तो बाकी जनता को तो नहीं पता ना कौन दे रहा है. और ये भी बता दूं मैं आपको कि 90% जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बिकते हैं वो 1 करोड़ वाली डिनोमिनेशन के होते हैं. तो वो आप जैसे और मेरे जैसे तो नहीं खरीद सकते.
इसका मतलब कोई बड़ी पार्टी दे रही है, कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही है ना। तो शुरू में तो कुछ एक पार्टियों ने विरोध किया था इसका, इलेक्शन कमीशन ने भी विरोध किया था, लॉ कमीशन ने विरोध किया था, आरबीआई ने विरोध किया था, लेकिन वो धक्कापेल करके इसको फाइनेंस बिल पास करके लोकसभा से और राज्यसभा में भी धकेल के इसको पास करके लॉ बना दिया गया 2018। तो हमने तो तभी इसके खिलाफ पीआईएल दाखिल की थी और 2019 के इलेक्शन से पहले हमने कहा था कि इसकी सुनवाई करिए, इसकी सेल पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम चीफ जस्टिस गोगोई थे, उन्होंने कहा हाँ ये बहुत सीरियस मामला है, इसके ऊपर बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है और अभी तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है उसकी पूरी डिटेल्स एक सील्ड एनवलप में इलेक्शन कमीशन को जमा कर दी जाए। बस वो गई गड्ढे में, उसके बाद कुछ पता नहीं वो सील्ड एनवलप का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है कि उसके बाद हमने बार बार इसकी सेल के ऊपर स्टे लगाने के लिए एप्लीकेशन डाला है, कम से कम 6-7 बार डाल चुके हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। कितने चीफ जस्टिस बदल गए। अब ये जो आए हैं चंद्रचूड़ से पहले ही ललित जो थे अभी जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने डेट दी है 6 दिसंबर की, और ये जो अभी चीफ जस्टिस आए हैं इन्होंने भी कहा है हाँ सुनेंगे। अब 6 तारीख को दिसंबर को देखते हैं क्या सुनते हैं और क्या वो डिसीजन लेता है कोर्ट। अगर कोई डिसीजन लेगा या उसको पोस्टपोन करेंगे या क्या, हमें पता नहीं। लेकिन ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए तो दिस हैज बिकम अ लीगल फॉर्म ऑफ करप्शन। ओके, हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं जी, आपके जो एक अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक 15 नवंबर का रिपोर्ट पढ़ रहा था। बॉम्बे में TISS है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उन्होंने एक स्टडी किया था कि गुजरात के 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो एक लिमिट होती है कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर की, वो आपको मालूम ही है, पहले 28 लाख थी MLAs के लिए, आई मीन असेंबली के लिए, वो बढ़ाकर जनवरी 2022 में 40 लाख कर दी गई, और जनरल इलेक्शंस के लिए लोकसभा के लिए वो 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। तो जो पहले की वो थी 28 लाख के हिसाब से उन्होंने जब वो ये स्टडी किया है तो पता लगा है कि अगर वो लिमिट फॉलो की जाए जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, तो गुजरात के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2017 में जी, तो वो 45 रुपए पर वोट खर्चा आता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता कैंडिडेट। लेकिन जो एक्चुअल में हुआ है 2017 में खर्चा पर वोट, वो हुआ है 459 रुपीज, यानी कि 11 टाइम उससे ज्यादा। तो अगर आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लें तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक्चुअली ओवरशूट होता है। ओके, और अनिल जी अटल बहुत बिहारी बड़ी बात वाजपेयी की ने 11 एक बार टाइम लोकसभा में कहा था जी कि हम अपना वी स्टार्ट आवर करियर विद अ लाई, मतलब एक झूठ से हम अपना करियर शुरू करते हैं, क्योंकि जीतने के बाद सबसे पहली जो रिपोर्ट दायर की जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, वो है कैंडिडेट के खर्चे की रिपोर्ट। कोई भी 50 या 60% से ज्यादा खर्चा नहीं दिखाता, इक्का दुक्का होता है कोई जो 70% सही बात बोली और ये पब्लिक डोमेन में है। धन्यवाद अनिलजी, જૂને સભ્યો રિપીટ કર્યા છે, પણ માનો છો અહીંયાથી ભાજપ અને કોંગ્રેસ માટે આ વખતે થોડું, કોંગ્રેસ માટે દરેક વખતે માથાનો દુખાવો હોય છે, આ લિસ્ટ બાદ હજુ પણ થોડી નારાજગી હશે, જો કે દર વખતે હોય છે। મહેન્દ્રસિંહ લડી રહ્યા છે બાયરથી। સ્વાભાવિક છે, કોંગ્રેસમાં હોય કે ભાજપમાં દરેક કાર્યકર્તામાંથી કોઈને કોઈને ધારાસભ્યની અપેક્ષા હોય। ધારાસભાની ટિકિટ માત્ર વ્યક્તિગત રીતે નિર્ણય નથી થતો હોતો, ઘણી વખત વિનેબિલિટીની સાથે ઘણા બધા જ્ઞાતિ જાતિના સમીકરણો સેટ કરવાના હોય, કોઈ વખત લાયકાત ધરાવનાર વ્યક્તિને પણ ના પાડવી પડે રાજકીય પાર્ટીઓ એવી ને બહુ દિલની વાત કહી તમે। આ છે ને મોટા ભાગે નેતાઓ સ્વીકારતા નથી કે ભાઈ વિનિબિલિટી પણ જોવી પડે, જ્ઞાતિ જાતિના સમીકરણ સોગઠા સેટ કરવા પડે, પછી જોવું પડે કે જીતી શકે કે નહીં। એ લોકો કે ન કે સમાજ અને આપણે વિશ્લેષકો સમજી શકીએ છીએ કે શા માટે આવા નિર્ણયો થતા હોય છે। આપણે દરેક જગ્યાએ મેરિટ ઉપર કામ નથી ચાલતું હોતું, એ વાસ્તવિકતા છે, આપણે સમજવી પડે। ક્યાંક જે રાજકીય પાર્ટીઓ નથી સ્વીકારતી એ દંભની વાત છે। અચ્છા, મતલબ કે તો કોઈ પણ કરે તો ગમે તે દંભ કરી રહ્યા છે, ચાહે ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય। સ્વાભાવિક છે। શું વાત છે, આજે કંઈક અલગ જ મૂડમાં છો નિદતભાઈ, મજા આવી પણ દિલની વાત કહી। હાલો આપણી જયેશભાઈ
એક ટિકિટ બાકી છે તમારે માંજલપુરની. અહીંયા તો જશે, કોકડું એ. પૂછવાયેલું છે, એનું- પણ આ એક ટિકિટ બહુ બધાને લાડ લડાવી રહી છે, રાહ જોડાવી રહી છે. માંજલપુર શું લાગે છે યોગેશભાઈ ને રિપીટ કરવા એવી સ્થિતિ? કેમ કે અહીંયા આ જ યોગેશ પટેલ 2017 ફરીથી યાદ અપાવું આયાતી ઉમેદવાર કરતા કહે છે કે યોગેશભાઈના કામ બોલે છે, એટલા માટે શું ટિકિટ હજુ બાકી રાખી છે? 181 ડિક્લેર થઈ, 182મી બાકી માંજલપુર. બિલકુલ એનો નિર્ણય પ્રવીણભાઈ આવી જશે. 17મી પહેલા ફોર્મ ભરાઈ જશે, સૌ સારાવાના થઈને ત્યાં કાર્યક્રમ પૂરો થશે. હા. બીજી ચર્ચા રહી, કોંગ્રેસ ભાજપની ચર્ચા ન કરી, પણ એક જ સીટ ઉપર યથાયોગ્ય 5 ઉમેદવાર પણ હોય પક્ષમાંથી. દરેકની ઈચ્છા હોય હા. અને યાવત ચંદ્ર દિવાકરો એક જ વ્યક્તિ લડે એવું ન પણ બને. એટલે ચર્ચાઓ ઘણી થઈ શકે, એના આગળ આધારે એનો વિષય પૂરો કરીએ. વિષય કેમ કે મુદ્દાઓ- હર્ષ સંઘવીએ નહીં, આમાં ડેમેજ હું એક કંટ્રોલ વિષય કોંગ્રેસમાં જે- જેમ ચાલી રહ્યું છે, બીજેપીમાં પણ ચાલી રહ્યું છે. બિલકુલ. વિજાપુરથી ધારાસભ્યો ત્યાં કમલમ પણ પહોંચ્યા, બિલકુલ. સોરી, એટલે એના કાર્યકર્તાઓ. ઉકેલ તો આ આવશે. વખતે સ્થિતિ થોડીક નવી છે ને એને ઉકેલ આવશે ભાજપમાં. અને 17મી તારીખે પેલા બધાના ફોર્મ ભરાઈ જશે. હા, એ તો વળી ભરાય પાછું છે. 8મી તારીખ એ 8મી જયેશભાઈ તો ડિસેમ્બરે ભરાય જ જશે ને. 8મી ડિસેમ્બરે પૂરી તાકાતથી ગુજરાત વિધાનસભામાં શાસક તરીકે અમે પ્રવેશીશું. અચ્છા. હવે વાત રહી જે મુદ્દા આપણે ચાલતા હતા અત્યાર સુધી. ના, અમારી બે- થોડું આનું રિએક્શન લઈ લો યોગેશભાઈ. આમાં એક આપનું પણ રિએક્શન. 37ની યાદી તો આવી, આપણે યોગેશ પટેલ પણ કહી રહ્યા છે, સમર્થો કહી રહ્યા છે યોગેશ પટેલે જ જોઈએ, કામ બોલે છે. અત્યાર સુધી જે બંનેમાં, કોંગ્રેસમાં તો ડઘા રહેતા ટિકિટ ડિક્લેર થાય, બીજેપીમાં અત્યાર સુધી અસંતોષ ને નારાજગી થોડી દબાયેલી રહેતી, આ વખતે થોડી ખુલીને બહાર આવી છે. શું સ્થિતિ જોઈ રહ્યા છો? બહુ સમય નથી હવે ચૂંટણીને, પણ આ સ્થિતિ માનો છો કે છેલ્લે સુધી રહેશે આ 37ની યાદી સાથે 182મી માંજલપુર ભાજપમાંથી પણ? મહેશભાઈ, અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે પહેલા હાઈકમાન્ડ શબ્દ એવો હતો કે એના હાથમાં જ બધો કમાન્ડ છે અને એ કે એમ બધું થાય, અથવા હાઈકમાન્ડ એમ કે ના ભાઈ તું ના ઉભો રહીશ, તું બેસી જા. આ વખતે પણ ના, વઢવાણથી આવ્યા ને, કમલમ આવ્યા ધારાસભ્ય, એવું નહીં ડિક્લેર નહીં વઢવાણથી આવ્યા. એટલે આ વખતે જે દાખલા તરીકે રૂપાણી સાહેબને કે નીતિનભાઈને જે રીતે બેસાડી દેવામાં આવ્યા, ભલે એ લોકો સ્વેચ્છાએ કાગળ લખ્યો વગેરે વગેરે, વાત જુદી છે, પણ એવું હવે શક્ય નથી, કારણ કે હાઈકમાન્ડનો પ્રભાવ અથવા તો એમનું વર્ચસ્વ ધીમે ધીમે બંને પક્ષોમાંથી ઓછું થઈ રહ્યું છે. કોંગ્રેસમાં તો પહેલાંય નહોતું, ભાજપમાં પણ આ વખતે આ જોવા મળ્યું. હવે તમે માંજલપુરની વાત કરો છો, યોગેશ પટેલને તમે ટિકિટ ના આપો, ભાજપમાંથી ટિકિટ ના આપો, તો એ અપક્ષ ઉભા રહે અને જીતે એવી શક્યતા છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વિચારમાં છે કે એમની ટિકિટ તો કાપવી છે, પણ જો એ અપક્ષ ઉભા રહેશે તો શું. એટલે જયેશભાઈ કીધું એમ 17મી તારીખ પહેલા આ બધું કોકડું ગૂંચવાયેલું ઉકેલાશે. અને એ વખતે ભાઈ યોગેશ પટેલ 17મીના 5 વાગ્યા, સાંજના 5 વાગ્યા સુધી રાહ જોઈને ફોર્મ અપક્ષ તરીકે ભરે તો શું. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ મૂંઝવણમાં મૂકી રહી છે. અને એનું કારણ માત્ર એટલું છે કે હવે માત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નામ ઉપર ચૂંટણી જીતવી એવા કેટલાક ઉમેદવારો એવા છે કે પોતાના બળે પણ ચૂંટણી જીતી શકે એવા છે. ઓકે, અને પોતાના બળે ચૂંટણી જીતી શકે એવા ઘણા બધા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ પણ કેસરીઓ ધારણ કર્યો. બીજેપીમાં છે અમુક નારાજગી છે, નારાજગી તકલીફ બંને જગ્યાએ છે, સમયનો થોડો અભાવ છે, પણ યાદી સાથે સાથે એક તો માંજલપુર પર નજર રહેશે. જયેશભાઈ કહ્યું 17 તારીખે તો આમ તો ફોર્મ તો ભરાય જ મને જવાના આ છે, સંપત્તિ સમયનો વાળું અભાવ છે. થોડુંક નહીં જવાબ દેવા દો. હા, સંપત્તિનો જે મુદ્દો હતો એ. અરે સાહેબ, સંપત્તિ જો અનિલભાઈએ બહુ સારી વાત કાંઈ કરી વાંધો, કે અમે ખાલી એટલું નહીં, કહીશું. આપણે બીજી એક ડિબેટ પણ મને હવે મને એક નાનકડો જવાબ, નાનકડી એક મિનિટની તો વાત કહી દેવા દો. કન્ક્લુડ કરો please. આમાં જે પેલા વર્માજી કહેતા હતા ને, હા. હવે એને લોકસભામાં કાયદો પસાર કર્યો, પછી એ વિશે કોર્ટમાં ગયા, કોર્ટે ટિપ્પણી કરી. હવે બધું આપણું જ ધાર્યું થાય, એક તો વાત આ. અને ચૂંટણી લડાતી હોય અને પ્રજા ક્યાંક એમાં પૈસા દેતી હોય તો આ લોકશાહીની પ્રક્રિયા છે. આખા દુનિયાની અંદર લોકશાહી દેશોની અંદર કોઈને કોઈ ફંડ આપે છે, આ એક વાત. બીજું અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ઘણીવાર શું થાય છે ખબર પ્રવીણભાઈ, કોઈ ઉમેદવાર લાખના 12,000 જેદી કરશે ને તેથી અહીંયા પછી ડિબેટ થશે. ના, ના, કે જે આમાં પોતે કરે છે મારી એવું વાત નથી, એક ઘણાની સેકન્ડ, ઘટી એક પણ છે. સેકન્ડ, જયેશભાઈ, ઘટી મારી પણ વાત- છે. એક સેકન્ડ, એવા exception એક સેકન્ડ, એક સેકન્ડ. હા. મારે ખાલી પાછી એવી ડિબેટ આવશે હા. કે જે પોતાનો પણ વ્યવસાય ન ચલાવી શક્યા એ રાજ્યને શું ચલાવશે, ચાલો એની પર ડિબેટ. નહીં, નહીં, એટલે આમાં અને બીજું હું તો નહીં, કહું છું નહીં, કે આ દેશમાં, આ કોઈ પણ દેશમાં, આ મુદ્દા ઉપર રાષ્ટ્રમાં, આ debate ન રાજ્યમાં, આ થાય. રાજ્યમાં દરેકની સંપત્તિ વધે, ના, બધે વધે. મીડિયા હાઉસની વધે, ખૂબ તમને જાહેરાતો મળે અને દરેક વ્યક્તિ અહીંયા સર્વે સુખીના સંતો સર્વે સંતુ નિરામયા, એના માટે તો કામ કરીએ છીએ. ને આશીર્વાદ સારા જો કામ કરે છે, બહુ અને સારી બીજું વાત છે. સંપત્તિ વધે છે, લોકશાહીમાં ટેક્સ આપે છે. સંપત્તિ જેની વધે વધે વાંધો નહીં, પણ છે, સામે ઈ ટેક્સ આપે છે, જે તકલીફોને ઈ મુદ્દા ટેક્સ પણ આપે છે અને બધાનું હા, વિકાસ ચલો, છે. તકલીફોને જે મુદ્દા છે એ મુદ્દાની એની- સાથે એની- સાથે એની ને એ વાત. તોલાય છે. બધી 5 બધી વર્ષ. વાત સાથે થવી આમાં જોઈએ. તોલાય છે અને બધી વાત સાથે તોલાય છે, એટલા માટે તો અહીંયા છે ને કોઈ પાબંદી નથી હોતી. પણ એફિડેવિટ જેમ જેમ બહાર આવશે તો ખ્યાલ આવી જશે કે કેટલા કેસ ક્યાંથી છે. આમ તો દરેકને ચૂંટણી લડવાનો અધિકાર છે, પણ અગાઉ કરેલી વાતો
અને વર્તમાન સમયનું રાજકારણ કોણ શું બોલ્યું, શું થઈ રહ્યું છે એ જનતા પર છોડીએ છીએ. કોઈ અમે કન્ક્લુઝન આપવા બેઠા નથી અથવા તો કોઈ કન્ક્લુઝન પર આવવા માંગતા નથી. એ નક્કી જનતા કરશે. ધન્યવાદ નિદતભાઈ, જયેશભાઈ અને યોગેશભાઈ ચર્ચામાં જોડાવા માટે. આ સાથે જ ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.